آج کے میرے پیغام کا عنوان ہے قبر سے جلال تک، فرام گریو ٹو گلوری۔ اور ہم پڑھیں گے پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور چمار کو گھوڑے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے۔ آمین۔ اس آیت کا تعارف کروا دوں کہ یہ آیت کب کہی گئی، یہ کہاں سے ہے۔ سیموئیل نبی کی ماں نے سیموئیل کی پیدائش کے بعد شکر گزاری کا گیت گایا اور اسی شکر گزاری کے گیت میں سے یہ آیت بھی ہے۔ حنا یہ اولاد تھی اور آپ حیران ہو گئے کہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، لیکن اسے تو نہیں پتا، وہ تو پتہ نہیں کتنی مدتوں سے دعا کر رہی تھی کہ اے خدا مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، لیکن پریشان زندگی بسر کر رہی تھی، دکھ میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہیکل میں اس نے خداوند کے آگے فریاد کی اور خداوند نے اس کو اولاد دی، اور پھر وہ اپنی اولاد کو جو بیٹا خدا نے دیا سیموئیل، اس کو لے کر ہیکل میں گئی اور وہاں ایک گیت گایا، اور یہ اس گیت کے بول ہیں۔ اصل میں وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس نے غریب کو خاک سے اٹھا کر اٹھایا اور گھوڑے میں سے نکال کر اٹھا کھڑا کیا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہے، لیکن یہ ہم سب کے لیے یہ نبوتی کلام ہے۔ وہ بڑی پسماندہ قسم کی زندگی بسر کر رہی تھی، تانے مینے اور پریشانیاں اس کے نصیب میں تھی، لیکن کیا پتا تھا کہ ایک دن وہ ایسے شخص کی ماں بنے گی جو خود بادشاہوں کو مقرر کرنے والا ہوگا، سیموئیل کی ماں بنے گی۔ خدا نے اس کا رحم بند کیا ہوا تھا کیونکہ خدا وقت میں سرفراز کرتا ہے، خدا کا ایک اپنا وقت ہے، خدا کا ایک اپنا وقت ہے۔ حنا پریشان ہو کے کہتی ہوگی کیوں خدا مجھے اولاد نہیں دیتا، لیکن خدا کا ایک وقت تھا، اس نے ایسے وقت میں اسے اولاد دینی تھی کہ سیموئیل نے جب جوان ہونا تھا، ادھر سے داؤد کو مسا کرنا تھا، اس کو ساؤل کو مسا کرنا تھا، بادشاہ کو بنانا تھا، اور سیموئیل کو کہتے ہیں کنگ میکر۔ لہذا بات یہ ہے، وہ حنا جو لاچار پریشان تھی کنگ میکر کی ماں بن گئی۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی کامیابیاں ہیں، کبھی ناکامیاں ہیں، اور اس کی زندگی میں ناکامی بھی تھا لیکن بعد میں کامیابی۔ زندگی میں نشیب و فراز، کامیابیاں، ناکامیاں، فتوحات اور شکست، امیری، غریبی، تندرستی، بیماری، ہر طرح کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو شکر گزاری کے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، لیکن جو ہی حالات تھوڑے جگمگائیں، حالات ذرا پریشانی والے آ جائیں تو کہاں چلے جاتی ہے تعریف، کہاں چلے جاتی ہے حمد و ثنا۔ یہ عورت حنا باوجود حالات خراب ہونے کے، تانے مینوں کے باوجود، بے اولاد ہونے کے باوجود، ہر سال ہیکل میں یروشلم میں جا کر قربانی دیا کرتی تھی اور بلا نہا دعا کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب پریشانی آتی تو خداوند بھی یاد نہیں آتا، یہ غلط کہا جاتا ہے۔ اگر خدا سکھ میں آپ کو شکر گزاری کے بول دیتا ہے تو دکھ میں کیوں نہیں شکر گزاری کے بول دیتے؟ خدا گریو میں سے گلوری تک پہنچاتا ہے، کہیے ہاللیلویا۔ خدا مایوسی سے نکالتا ہے، یوں کہہ لیں خدا مایوسی کی قبر سے نکال کر فتح کے جلال تک پہنچاتا ہے، پستی کی وادیوں میں سے نکال کر بلندیوں کی چوٹیوں تک لے جا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ اس کا شیوا ہے، وہ غریب کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب غریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ غریب کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ غریب کا مطلب ہے جس کے پاس کوئی اس کی ضرورت، جس کی وہ خواہش کرتا ہے وہ نہ ہو۔ پیسے کی بات نہیں ہے، اگر
وہ خوشی چاہتا ہے نہیں ہے، اگر دولت چاہتا ہے نہیں ہے، اگر اولاد چاہتا ہے نہیں ہے، تو وہ غریب ہے. تو خدا ایسے شخص کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ جواب تو آپ کو پہلے بھی مل گیا ہے. کیسے؟ حنا کو کیسے اس کو اٹھا کھڑا کیا؟ کیسے؟ اس کی دعا سے، اس کی قربانیوں سے خدا بلندیوں تک پہنچاتا ہے. کیسے؟ یاد رکھیں، ہر رات کے بعد دن چڑھتا ہے. رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ چلی بھی جائے، لیکن انتظار ہوتا ہے صبح کا، اور صبح ہو جاتی ہے. ہر رات کے بعد، ہلو بولیے گا، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پریشانی کے بعد، ہر دکھ کے بعد، تاریکی کے بعد نور چمکتا ہے. جب ایماندار مرتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، گھر والے سوچتے ہیں بس ختم ہو گیا، لیکن ایماندار جانتا ہے کہ وہ تو ایک قبر کے راستے میں سے گزر کر جا رہا ہے، ایک دن وہ چراغ میں چلا جائے گا. بولے ہاللیلویا. زندت کی حالت میں قبر میں دفنایا جاتا ہے، خاک میں دفنایا جاتا ہے، اور جنازہ پڑھانے والے پاسٹر صاحب کہتے ہیں تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا. روح خاک نہیں ہے، بدن خاک ہے، جسم خاک ہے، ڈیڈ باڈی خاک ہے. اس کو دفناتے وقت کہنا چاہیے ہم اس جسد خاکی کو، ہم اس بدن کو مٹی کے حوالے کرتے ہیں. تو بدن کو زندت میں، رسوائی میں، مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. لیکن جب یسوع مسیح آئے گا قبریں کھل جائیں گی. ہاللیلویا. کہیے ہاللیلویا. بولیے ہاللیلویا. بھائی آپ کی آواز آنی چاہیے ہاللیلویا. تو اسی طرح سے اب میں ایک اور طرف آپ کو لے کے آؤں گا. مجھے بتائیے کس کے بدن کو رسوائی میں، پستی میں، اور میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ذلت میں، وہ کچلا گیا، قبر میں دفن ہوا، اور تیسرے دن آگے کیا ہے؟ بڑی قدرت کے ساتھ جی اٹھا. ہاللیلویا. تو آج کا میرا عنوان جو ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، فرام گریو ٹو گلوری. گلوری اس کا مطلب قبر سے جلال تک. اور آج یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جلال میں بیٹھا ہے، اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. جب ہم مصیبت سے گزر رہے ہوتے ہیں، زبور 23 بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بات سے نہیں ڈرتا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. پریشان ہو تو سمجھتے کہ موت کی وادی میں سے گزر رہے ہیں. پریشان ہو کہ کوئی چیز کی کمی ہے، کوئی صاحب سمجھ رہے کہ دعا کا جواب نہیں مل رہا، سمجھ رہے کہ بس اب امیدیں ختم ہو گئی، ناامید امیدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، اب تو موت ہی ہے. کیسی بھی حالات ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیں موت کی وادی میں سے گزرنے کے بعد، وادی کے بعد آگے کیا ہے؟ ذرا گزر کے تو دیکھیں کتنے ہیں جنہوں نے انڈر پاس میں سے سفر کیا ہے. آپ نے کیا انڈر پاس میں سے سفر؟ ہلو، گار میں سے سفر کیا انڈر پاس میں سے؟ کبھی اگر لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو، تو یاد رکھیں جب آپ انڈر پاس سے گزرتے ہیں تھوڑا سا آگے آتے تو آپ کو روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر انڈر پاس سے گزر رہے ہیں، روشنی نہیں آ رہی، اینڈ میں جائیں آپ کو روشنی نظر آ جائے گی. بولے ہاللیلویا. بولیے ہاللیلویا. تو قبر کی حقیقت کیا ہے؟ واٹ از دا ریالٹی آف گریو؟ یہ آج سیکھ پانا ہے، جسم کا، روح کا نہیں. تو موت کے سائے کی وادی میں سے گزر رہے ہو تب بھی ہم جلال تک پہنچیں گے. ہمیں خدا جیسے حنا نے کہا غریب کو اٹھا کھڑا کرتا ہے خاک میں سے، دھوئے میں سے، ہمیں بھی اٹھا کھڑا کرے گا. میرے سامنے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوسف کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اپنے ہی بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھر کنویں سے نکال کر پھر کیا کیا؟ بیچ ڈالا مصریوں کے ہاتھ میں. پھر کیا ہوا؟ جب بک گیا اس کے بعد ایک گورنر کے گھر ملازم کی حیثیت سے آیا بکرا کام کرنے لگا، اور اسے ہر طرح کا کام دیا جاتا تھا. اور پھر وہاں اس پہ جھوٹا الزام لگا، وہ جیل چلا گیا. قصور کیا تھا اس کا؟
वो तो खुदा का बंदा था, दुआ करने वाला था और खुदा की कुर्बत में रहने वाला शख्स था, अपने माँ बाप का फरमाबरदार था, खुदा का ओबीडिएंट था, खुदा का वो फरमाबरदार था, लेकिन जेल में चला गया। लेकिन याद रखें, जेल के बाद भी दरवाजे हैं, जेल के दरवाजे टूट भी सकते हैं, जेल के दरवाजे खुल भी सकते हैं। क्या हुआ, एक दिन उसी जेल से डायरेक्ट वो मिस्र की शहाना जो हैसियत है, नाइट जो बादशाह बन गया, क्यों समझे, प्राइम मिनिस्टर बन गया, नाइट टू द किंग बन गया, वाइस टू द किंग बन गया और तख्त तक पहुंच गया। उसी की कहा जाता है फ्रॉम पिट टू पैलेस। ये फरमाबरदार रहा, ये बुड़बुड़ाया नहीं, जब कुएं में फेंका गया इसने खुदावंद को नहीं कोसा, उसने ये नहीं कहा ऐ खुदावंद मैं तेरी इबादत करने वाला बंदा हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं तो अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार हूं, मुझसे क्या खता हुई है, मुझे क्यों फेंक दिया गया। और उसके बाद जब जेल में गया तो सुनिए, बल्कि जेल से पहले जब एक मुलाजिम की तरह हाकिम के घर में काम करता था तो देखा खुदा उसके साथ था, क्योंकि वो खुदावंद के साथ चलने वाला शख्स था। जेल में गया, जब जेल में गया वहां लोगों के ख्वाबों की ताबीर करता था, लोगों के ख्वाबों की ताबीर करता था। शायद कभी सोचता हो यार मेरी अपनी ख्वाबें, मेरे अपने ख्वाब में पूरे नहीं हुए, मैंने तो ख्वाब में देखा था, मैंने तो रोया में देखा था कि चांद सूरज सितारे मेरे आगे गिरकर सजदा कर रहे हैं, मेरी अपनी ख्वाब तो पूरी नहीं हुई, मैं लोगों के ख्वाबों की ताबीर करता हूँ। लेकिन वक्त आ गया, हालेलुया, वहां से खुदा उसे पैलेस तक ले गया और वो बादशाह का नायब बन गया, साहिब इख्तियार बन गया। खुदा घूरे में से निकाल कर कहां ले जाता है, तख्त पे बिठा देता है, बशर्ते के यूसुफ की तरह जिंदगी बसर करे। एक और शख्सियत मेरे सामने है और वो दाऊद है। दाऊद क्या था, मैं यस्सी के बेटे दाऊद की बात कर रहा हूं, जो सब भाइयों में से एक अदना काम करता था, भेड़ बकरियां चराता था, चरवाहा था। और जब सैमुअल नबी, जिसका शुरू मैंने जिक्र किया, हन्ना का जिक्र किया था, जब सैमुअल नबी बादशाह बनाने के लिए यस्सी के घर गया तो यस्सी ने अपने बाकी बेटे बारी बारी दाऊद उसके आगे किए, सैमुअल के बादशाह बनाने के लिए। उसने कहा कोई और बेटा भी है, कहते हाँ है, एक डंगर डुंगर चलाता है, वो लेकिन बादशाह बनना है। उसकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। सैमुअल ने कहा उसको तो लेके आओ, घूरे में से आया, गरीबी में से आया और अदना हालत में से आया और सैमुअल ने उसको बादशाह होने के लिए मसला किया। बोले हालेलुया। अब आपको पता चल गया कि सैमुअल क्यों देर से पैदा हुआ था, क्योंकि खुदा ने इस वक्त के लिए उसे रखा था। प्रेज द लॉर्ड कहिए। दाऊद बादशाह होने के लिए मसला हो गया। अब सुनिए हमसे, यहां से कहानी आगे चलती है। सैमुअल ने जैतून के तेल की कुप्पी ली और मसा कर दिया दाऊद को बादशाह बनने के लिए। बादशाह बनने के लिए मसा हो गया, मगर कई सालों तक उसके ससुर ने, जो कि पहला बादशाह था साउल, उसने उसको टिकने नहीं दिया। पता नहीं था, सैमुअल ने बता भी दिया कि तेरी जगह सैमुअल ने बता दिया मैंने दाऊद को मसा किया है, पता भी है, फिर भी वो उसको टिकने नहीं दे रहा, उसकी जान का दुश्मन है। सालों तक वो बियाबान में जान बचाता फिरा, हालांकि बादशाह होने के लिए मसा कर दिया गया था। फिर क्या हुआ, खुदा ने वहीं से उसको बादशाह बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक पावरफुल बादशाह बना। 40 साल तक बनी इस्राएल का वो बादशाह हुआ। और उसके बादशाह की बात बताओ, उसका तख्त जो ज़ाहिर खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखें जब यीशु मसीह पैदा होने को था, यूसुफ ने क्या कहा, फरिश्ते ने क्या कहा मरियम से, तेरे बेटा होगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा। हालेलुया। दाऊद वो है जिसका तख्त अब इतिहास नजर नहीं आता, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा वो यरूशलेम में दाखिल होगा और दाऊद के तख्त पर बैठेगा। देखो वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह कौन है, वो जलाल का बादशाह अब भी बादशाह है, वो जलाल का बादशाह, जलाल का बादशाह अब भी
लोग से, कितने जो आज मुद्दतों से बियाबान में फिर रहे हैं। शायद आज आप भी, मैं या मुश्किल हालात में जान बचाते फिर रहे हैं। साउल से जान बचा रहा था, आपकी हालत क्या है? गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, नाउमीदी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, मायूसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां पे आप समझते हैं कि मेरी उम्मीदें खत्म हो गई। आप ऐसी हालत में जहां आप सोचते हैं मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया है, ऐसी हालत में भी याद रखें, हर रात के बाद सुबह होती है, हर कब्र के बाद इंसान जिंदा होता है, ईमानदार जिंदा होता है। यीशु कब्र के बाद तीसरे दिन जी उठा। आप जब मरेंगे मसीह में, अगर जब यीशु आ जाए और आप अगर मर चुके हुए, बाप से मुराद है आप ईमानदार जी उठेंगे। कब्र की कोई हकीकत नहीं है। एक और शख्सियत पीछे जिक्र करता आया हज़रत हुसैन से। एक शख्स, आदम और हवा दोनों गुनहगार होने के बायस बागेरत से निकल गए। फिर बाप बेटा रुल्कस तस्लीस, इनके दरमियान मुफाहमत हुई और यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं जाऊंगा और उस आदम को जो बागेरत से निकल गया वापस तेरे पास लेके आऊंगा। और यीशु मसीह जमीन पर पहला मिशनरी बन गया, पहला मिशनरी जमीन पर यीशु मसीह बना। इस जमीन पे आया, उसने शाम को छोड़ा, उसने शहादा रुतबे को छोड़ा, बाप की गोद को छोड़ा, आसमान को छोड़ा, ऐसी जगह को छोड़ा जब फरिश्ते 24 घंटे उसके आगे कदूस 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 कहते थे। अपने चाहो जलाल को छोड़ा, चरनी में आ गया। और फिर चरनी में आने के बाद उसने दुख सहे, उसने मुसीबत सही, उसको कई दफा मार देने की कोशिश की गई, कई दफा। एक दफा तो ऐसा हुआ उसे हैकल पहाड़ से नीचे गिरा देने की कोशिश की। यीशु मसीह एक कुदरत वाला काम करने वाला दुखों में था, मुसीबत में था, आपके लिए और मेरे लिए। और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि वो मेरे लिए और आपके लिए, आपके गुनाह को लेकर, मेरे गुनाह को लेकर, हमारी सजाओं को लेकर सलीब पर चढ़ गया और जिल्लत की ऐसी मौत बर्दाश्त की जो पस्ती की मौत है, कोई अच्छी मौत नहीं है। सुने, अगर आज किसी को कोई ऐसी मौत आए कि बड़े आराम से उसकी रूह निकल जाए तो लोग बड़े खुश होते हैं। अजीब सुत्ता सी राम नहीं मर गया, तो बात मौत तो मौत ही है ना, तो राम न मरे या जिन मर्जी। यीशु मसीह कैसे मरा था? आराम से, बोलिए, आराम से। आहुजारी में, तकलीफ में उसका बदन छलनी हो चुका था, लहू का एक एक कतरा बूंदों की सूरत में बह चुका था। और यीशु मसीह की जो की बॉडी है वो दफन हो चुकी थी। और फिर वो इसी हालत में कहता है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो आसमान छोड़कर आया, बोले हालेलुया, आसमान छोड़कर आया और आसमान छोड़कर आकर अपने काम को पूरा करने के लिए सातवां कलमा सलीबी कलमा, वो कहता है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैंने पस्ती की जिंदगी बर्दाश्त की, मैं कुचला गया, मैं मसरूर हुआ, लेकिन मैंने तेरी मर्जी को पूरा करके बिछड़े हुए आदम को तेरे लिए, तेरे तक पहुंचाने के लिए अपनी जान का कुर्बान दे दिया है। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में सुनना हमने, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आइए आप पढ़ते हैं फिलिपियों 2:8 से 11। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, पस्ती से कुरान उठाता है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत, जिसको लानती मौत कहा जाता है, कि मौत बल्कि सलीबी मौत बर्दाश्त की, दोबारा की। और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। इसी वास्ते, जोर से कहिए, इसी वास्ते, बोलिए इसी वास्ते, सब बोले इसी वास्ते। बोला किस तरह से? क्योंकि पस्ती में जिंदगी बसर की थी, कुचला गया था। पढ़िए, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सरबलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। ताकि यीशु के नाम
खराब सफर करने के बाद हमारी शिकायत के लिए जिंदा है। कहिए हालेलुया। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं? ऐसी मुसीबत तो नहीं आप पे है। अय्यूब जैसी मुश्किलें तो नहीं आई, यूसुफ जैसी मुश्किलें तो नहीं आई, यसु जैसी मुसीबत तो आपने नहीं उठाई, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? शायद आप महसूस कर रहे हैं कि अगली जिंदगी है, कबर ही है। होता है ऐसे? कभी फील किया आपने कि यार अगली जिंदगी गुजारे हैं, बस ना ही ये जिंदगी का कबर ही है? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, अपने आप को समझते हैं क्या तो बाद में है, मुसीबत में जकड़े हुए हैं, मुसीबत से दो चार हैं, अपने आप को समझते हैं तो मौत के साया की वादी में से गुजर रहे हैं, जरूरियात पूरी नहीं हो रही, दुआ का जवाब आपके ख्याल में देर हो गई है, हालांकि देर नहीं है, खुदा वक्त पे आपको सरफराज करेगा। आपका ख्याल है दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, गुर्बत आपकी जगह पे है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, कर्जे चढ़ गए हैं, गिरवी का पैसा वापस करना है, और बहुत सी बातें हैं जो आपको परेशान किए चले जा रही हैं, अंदर ही अंदर खून की तरह खाए जा रही हैं परेशानियां। याद रखें, पस्ती के बाद बुलंदी आती है। क्या अय्यूब ने एक दफा भी खुदावंद यीशु मसीह के आगे कोई कंप्लेंट की, कोई शिकायत की? क्या वो बुड़बुड़ाया? यहां तक कि उसकी शरीक हयात कहती है ऐसे खुदावंद को छोड़ दे, उसका इनकार कर। वो कहती है, आगे से जवाब देता है, वो खुदा जो सुख देता है दुख ना दे, और अगर दुख भी दे तो उसके लिए सुख है। बोले हालेलुया। तो खुदावंद आपको भी निकालेगा। अपने अंदर झांके, जरा सोचिए अपने बारे में, कैसी जिंदगी बसर कर रही है, परेशान आप कर रहे हैं, कैसी जिंदगी आप गुजार रहे हैं, परेशानी में गुजार रहे हैं, मौत के साए किसी वादी में से गुजर रहे हैं। याद रखें, मैंने पहले भी कहा, वादी के बाद जब निकलेंगे तो आगे रोशनी ही रोशनी होगी। हालेलुया। याद रखें, कब्र आखिरी मंजिल नहीं है, आपकी मुसीबत आखिरी मंजिल नहीं है, आपकी परेशानी आखिरी मंजिल नहीं है। खुदा गरीब को खाक पर से उठा कर वो आपको भी करेगा। खुदा हालात को बदल सकता है, तब्दील करने की कुदरत रखता है। मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आगे रेडी सुनना चाहते हैं? खुदा हमारे मातम को नाच में बदल देता है, मातम को नाच में, खुशी में बदल देता है। ज़बूर 30 की 11 है, तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया, तूने मेरा डांट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बसा दिया। ये दाऊद कहता है। मैं आपके लिए ये आज कोट करना चाहता हूँ। आप ईमान रखें कि खुदावंद आपको उठा खड़ा करेगा, मातम को नाच में बदल देगा, परेशानी को खुशी में बदल देगा, गम को, उदासी को और परेशानी को और दुखों को खत्म करके आपको अपनी जलाल के लिए तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कुछ और भी, वो रात के बदले सेहरा अता कर देता है। यशायाह 61 बात की 30वीं आयत क्या लिखा है? देखिए सब, सयून के गमज़दों के लिए, मैं आप कहता हूं हम में से जो गमज़दा है, सयून के गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको रात के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिदमत, ताकि उस ताकत के तरफ और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाए। हालेलुया। आपकी खुशी गम में बदल जाए ताकि खुदावंद का जलाल जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ और भी, मैंने आपको याद होगा कहा था कि अगर आप तारीफ गार में से गुजरे तो ठीक है, आप एंटर हुए हैं गार के अंदर, कूदे हुए हैं। मैं इल्जाम नहीं लगाता, कभी कभी हालात हमारी अपनी वजह से भी आते हैं। कार के अंदर दाखिल हुए हैं, अंधेरे में हुए हैं, पहले ही ना होते, लेकिन चले हो गए, चलते जाए एंड तो रोशनी होगी। हालेलुया। वो कहते हैं ना, दिन सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जिंदगी में ये नशे तो पास आते रहते हैं, हर हालत में हमें खुश रहना है। तो तारीकी में से लोग, पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत,
لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، ایمانداروں سے کہہ رہا ہوں، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے آپ کو نجات دی، آپ کے گناہ بخشے، آپ کی خطائیں بخشی گئی، آپ کہہ سکتے ہو تانجز سے بخشی گئے، سب گناہ آپ کو نجات ملی ہے، تو آپ سکتے ہیں آپ تاریکی سے پہلے نکلے ہوئے۔ روحانی طور سے جو تاریکی ہے اس میں سے خدا نے کو پہلے ہی نکالا ہوا ہے، اور جو باقی تاریکی ہیں حالات کی اس میں سے بھی خدا ضرور نکالے گا۔ لستی سے بستی سے بلندی تک پہنچنے کی تیاری کیجیے۔ تیاری کیا ہے؟ دعا میں زندگی بسر کریں، غور سے خدا کے ساتھ بڑے شوق سے دھیان سے خدا کے ساتھ رکھتے چلیں، موت سے نہ ڈریں، حالات سے نہ ڈریں، خدا آپ کے ساتھ ہے، موت کے سائے کی وادی میں سے نہ ڈریں، آخرکار یہی سے خدا نے آپ کو اٹھا دیا، ریپچر ہو جائے گا، آسمان پہ چلے جائیں گے، نہ خوشی جہاں پہ نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ تاریکی ہوگی، نہ بیماری ہوگی، آپ خوشی میں زندگی بسر کریں گے، اور خدا آپ کو اور مجھے دھوئے میں سے اٹھا کر اس زمین میں سے قبروں میں سے نکال کے ہمیں ریپچر کے لیے تیار کرے گا، آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ بولیے ہاللیلویا۔ اور آخر میں یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ یسوع مسیح آپ کے لیے ہوا، آپ کے لیے دفن ہوا، آپ کے لیے جیتا، کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا، وہ زندہ ہے اس لیے ہمیں بھی زندہ کرے گا، وہ زندہ ہے، وہ خود مشکلوں سے گزرا، ہمیں مشکلوں سے نکالے گا۔ پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے لفظ یاد رکھیں، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیے پڑھیں۔